जय जगन्नाथ। चलतु शुणा अबलोकरा कहानीर तृतीय गल्प। गल्पर शीर्षक हेउछि चारुचंद्र और हरिकाठ कथा। तहीं आर दिन राजाभिषेक भजन करी तीर्थ को गला बेले गोसेई और अबलोकरा जाई विदेह देश रे पहुँचिले। गोसेई कहिले, अबलोकरा गलु चूड़ा कौठु किणी आनिबु, आज अड़ीटा सेइथिरे चलैदेबा। अबलोकरा टंकाटिए नहीं चूड़ा आनिबाकु गला। गोसेई गोड़ हाथ धोई बसिले। अबलोकरा चूड़ा आनी कहिला, गोसेई तमे चूड़ा गंठिली नियो, मु घर को फेरुछि। गोसेई पचारिले, कौन हैला कि रे? बारिक कहिला, मु चूड़ा आनिबाकु जाई देखिली गोटिए राजा बाड़ीर सिंह दरबार रे हरि काठटाए थुआ होइछि। चौकिया को पचारिबारु से रागी जाई मते कहिला, तू चूड़ा माने नबा लोक राजा घर कौन खबर नौचु, भाग भाग एठू। से अपमान मते बड़ बाधिछि गोसेई, न जानिले मु आउ जीबी नाही। बहिप चौकियाटा मते एते अपमान देला हे। एई भली कही अबलोकरा मुह सुकेई बसिला। गोसेई कहिले, हौ कारण बताइबार हो। एहा कही चूड़ा धोई खाइबाकु सजाड़ी गोसेई कहिले, पक्का आसन खल छता, अबलोकरा रे शुणु से कथा। अबलोकरा चक्का आसन माड़ी बसिबारु गोसेई कहिले, ए देश रे युवराज थरे पारिथिकी जाई अन्य गोटिए राज्य भितरे पहुँचिले। सेठी जाई देखिले गोटिए नई कूଳରେ गुड़ाए युवती बुलुछंती। तांको मझिरे गोटिए घोड़ा चढ़ी झीओटीए बुलुछि। राजकुमार नाम हेउछि जयचंद्र। से झीओ को देखी सखी मानकु डाकी परिचय पचारिबारु सखीटीए कहिला, से आमर राजजेमा कुमारी छाया। जयचंद्र कहिले, राजा झीओ हैला बोली तमे सब पादरे चालुछ आउ सी घोड़ा चढ़ी बुलुची, एइटा कोन ठीक होउछि? जणे सखी सेइठु कहिला, एमिति तो कटी कटी बुलुछंती, गोटिए को देखी भाबुछ बा कोन? सेइठु जयचंद्र रागरे कहिले, एइपरि झीओ जे बाहा हुअंता दर बाहा होई छाड़ी जांता, बाप घरे थई मजा दियंता। झीओटा तो अबिका झीओ, लेखा पढ़ारे पुओं को बळे। सेइठु राजकुमारी छाया कहिले, एमिति बर जे बाहा हुअंता दर बाहा होई घरे रहंता, बाप घरे थाई मा हुअंता, पुओ हाते जार बेक थुअंता। जयचंद्र थारु कन्यार उत्तर बेसी हबारु जयचंद्र अपमान पाई बाहुड़ी गला। घर को फेरी काहा को किछि न कही पलंकरे मुह माड़ी सई रहिला। जेते डाकिले जिए से उठिले नाही कि जल ग्रहण कला नाही। विदेह राजाराणीकर सेई गोटिए बोली पुओ कौन हैला कही नगर देशजाक चहल पड़ीगला। राणी जाई पुओ को बुझेई सुझेई पचारिबारु जयसेना कहिला, विदर राजकन्या छाया कुमारी मते अपमान देइछि, मु ताकु बाहा नहेले ए जीवन रखिबी नाही। राणी राजा को एकथा जणाइबारु राजा कहिले, ये कौ बड़ कथा, सेइथिपाई ओला पुओटा उपास अछि। अच्छा हौ, तू उठी खियापिया कर, मु जेपरि हौ ताकु बहु करी आनिबी। एहा कही राजा पुओ को उठाई देले। तापरे दूत हाथ में चिठी देई विदर राजा पाखक पठाइले। से कन्या को बहु करी नेबा पाई से बहुत इच्छुक बोली से चिठी रे लेखि जणाइले। विदर राजा तो किपरि कन्या दयारु मुकुलिबे से कथा खोजुथिले। जेमिति योग्य पात्र और बड़ राज्यर एकमात्र पुत्रर संधान कथा शुणिले तांको मन कुंढेमठ होइगला। सेई क्षणी से दूत हाथ में सम्मति जणाई उत्तर देले।
ରାଣୀ ପାଖରେ କଥାଟା ଜଣାଇବାରୁ ରାଣୀ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପୁରବାସୀ କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଭଲ ଘର ଭଲ ବର କେମିତି ଜୁଟିଲା ମ? କିଏ କହିଲା, ସେ ତ ତମ ଆମ ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ ଘର କଣରେ ଲୁଚି ରହିବ। ରାଜା ଘରର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ, ହାଟ ବଜାରରେ ଚାଲେ ବୁଲେ, କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଥୁଆଇଥିବ। ଅବିକା ତ ସେଇ ଯୁଗ, ସେଇ ରକମର ହଜାର ହଜାର ହେଉଛି, କହିବି ଅବା କ'ଣ? ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଦୋଷ କ'ଣ ଝିଅର? ବାପା ମା ଯେମିତି କରିବେ ପୁଅ ଝିଅ ସେମିତି ହେବେ ନା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଅତି ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ, ଅତି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ମନମଟିଆ। ଅତି ଗେହ୍ଲା କୁତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େ, ଅତି ବୁଦ୍ଧି ଆସେ ଏଙ୍କୁଇ ଚଢ଼େ। ଏମିତି କୁହାକୁହି ହଉ ହଉ ବିବାହ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଦି ପକ୍ଷରୁ ଧୁମଧାମ ଆୟୋଜନ, ବାଣ ରସଣୀ ବାଜା ମହୁରୀରେ ବାଟଘାଟ ଦୁଲୁକୁଛି। ଜୟସେନା ବରବେଶ ହୋଇ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ବିଦର ଦେଶରେ ହାଜର ହେଲା। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ଦୂତକୁ କହିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବେଦୀରେ ବସି ବାହାଘର ଅଧା ହେଇଥିବ ସେତିକିବେଳେ ତୁ ଖବର ଦେବୁ ରାଜାପୁରୀକୁ ଶତ୍ରୁସେନା ଘେରିଗଲେ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଦୂତ ରାଜି ହୋଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବିଦର ରାଜା ବର ଆସିବାରୁ ବିବାହ ବିଧି ମୁତାବକ ବରଣ କରିନେଲେ। ତେଣେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ସାରି ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡକାହେଲା। ବାଟବରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସରିବାରୁ ବରକନ୍ୟାକୁ ବେଦୀକୁ ଅଣାଗଲା। ପହିଲୁ ବରଣ ବିଧି କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଣ ବେଳେ ଯେମିତି ଯଥାରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମନ୍ତ୍ର ସାରି ପୁରୋହିତ ଛାୟା ଜୟସେନର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ହାତ ଉପରେ ଥୋଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା କହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦେଖାଦେବାରୁ ଦୂତ ଆସି ଖବର ଦେଲା, ଶତ୍ରୁସେନା ରାଜନଗରକୁ ଘେରିଗଲେ। ସେଇଠୁ ବିଭା କୋଉଠି ନା ସଭା କୋଉଠି, ଜୟସେନା ତ ଉଠି ଆସିଲା। ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦର ରାଜା ବିଦେହ ରାଜା ସବୁ ଆସିଲେ। ତୁଚ୍ଛାରେ ଗୋଟିଏ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ଗୋଳମାଳିଆରେ ଜୟସେନା ଘୋଡ଼ାଟି ଚଢ଼ିଛି। ବର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବର କାହିଁ କହି ବରଯାତ୍ରୀ ବି ଫେରିଗଲେ। କଥା କ'ଣ, ଶତ୍ରୁ କାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଏଇ ଭାବନାରେ ରାଜାରାଣୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଜୟସେନ ରାଜ୍ୟକୁ ଖବର ପଠାଇବାରୁ ସେଇଠୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, କନ୍ୟାଟା ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତା ଅଷ୍ଟମରେ ବୋଧେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ବୋହୂ କରି ଆଣିବା ନାହିଁ। ବିଦର ରାଜକନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ କି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ଛାୟାକୁମାରୀ ତ ବେଦୀ ଉପରୁ ପୂର୍ବ କଥାଟାକୁ ସୁମରି ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ଉପାୟ ବା କ'ଣ? ନିଜେ ବଡ଼େଇ ନିଜେ ଦେଖେଇ ତ ଏ ବିପଦକୁ ନିଜେ ଟାଣିଛି, ତେବେ କରିବ ବା କ'ଣ? ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ଅତି ବଡ଼ି ସେ ତ କଟୁ କଥା ଆଗରୁ ସେ ରାଜକୁମାରକୁ କହିଦେଇଛି, ସେଇ ଫଳ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାଣୀ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଣେ 12 ଲୋକ 12 କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ରାଜରାଣୀ ବି ତ ଛାୟାର ସଖୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବେ ଛାୟା କହିଥିବା କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ସନ୍ନା କଲେଣି। ମାଇପି ଲୋକ ତ ମୁହଁ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ତେରିଛି ଚାହାଣି ଛାୟାର ଛାତିରେ ହାଣି ଦେଉଛି। ଦିନେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାପା କାଢ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କର ଲାଞ୍ଛନା ସହିପାରୁନି। ରାଣୀ କହିଲେ, ଦୋଷ ତ ତୋର, ତୁ ତାକୁ ସେମିତି କହିଥିଲୁ ବୋଲି ତ ଆଜି ଏ ଦଶା। ଛାୟା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଗ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସେ କହିବାରୁ ସିନା ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ରାଜା କହିଲେ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି, ଏକ୍ଷଣି କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ମା? ଛାୟା ଟିକିଏ ଭାବି କହିଲା, ଧୀର ବୁଦ୍ଧିରେ ଉଦ୍ୟମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ କହୁଛୁ ମା।
ତାପରେ ଛାୟା ପୁଣି କହିଲା, ମୋତେ 30,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଦୂତ, ନାଗରାଜି, 5ଟି ତମ୍ବୁ, ହାତୀ ଯୋଡ଼ାଏ, ଘୋଡ଼ା 5ଟା ଓ ମୋ ଦାସୀ ଓ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଇଏ ବା କୋଉ କଥା? ଏହାର 10 ଗୁଣା ଦେଇ ଯଦି ମୋର କୂଳମାନ ରହେ ତାହେଲେ କଥାଟା କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେଇଠୁ ଆସି ରାଜା ତାକୁ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ବାଉଁଶ ଅଧିକା ନେଇ ବିଦର ଦେଶକୁ ଗଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ତମ୍ବୁ ଖଟାଇ ରାଜବାଡ଼ିର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ରହିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା। ମାସକ ବାଦେ ଏଇଠି ବାଉଁଶ ରାଣୀ କସରତ ଖେଳ ଦେଖାହେବ। ଦିନକୁ 2 ଟଙ୍କା ଟିକଟ। ସେ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜପୁରୀର ଲୋକ ବି ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ପୁଅର ଦରବାହା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ମରିଗଲେଣି। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝାଡ଼ା ତଲବ ହେଲା। ସେ ଭୋର ହେତୁ ମଇଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଶୌଚ ହେବାକୁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ପାଖରେ କେତେକ ଯୁବତୀ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଭାସି ଆସିଲା। ରାଜା ଶୌଚ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଉଠାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ କେଶ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ରାଜା ତାକୁ ଖଲି ମାପିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ 5 ହାତ ହେଲା। ଏପରି କେଶକୁ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବି ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଯୁବତୀ ଦଳର କାହାର ହେଇଥିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଯାଇ ତମ୍ବୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧ ଦୂତକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ତମ୍ବୁ କାହାର? ବୃଦ୍ଧ କହିଲା, ଏଠି ଜଣେ କସରତ ବାଲି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଇଠୁ କହିଲେ, ତମେ ଏ ବାଳଟିକୁ ନେଇ ଭିତରେ ତମ ଦଳର ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ଆସିଲ ଏ ବାଳଟି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର କି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଝି ଆସି କହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଦଳ ମାଲିକାଣୀର ବାଳ। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି। ବୁଢ଼ା ବୁଝି ଆସି କହିଲା, ଖରା ଗଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷଣି ସେ ପୂଜା ବିଧିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ବାହୁଡ଼ିଲେ। ବାଳ ଦେଖି ତ ରାଜାଙ୍କର ମନ ପୁରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଛଟପଟ ହୋଇ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯାଇ ହାଜର ହେଲେ। ଦାସୀକି ଡକାଇ ଖବର ନେବାରୁ ସେ ଚାତୁରୀ ଦାସୀ କହିଲା, ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଭଅଁର ମହୁମାଛି ପ୍ରଜାପତି କେତେ ଆସନ୍ତି ପାଖକୁ। ତମେ ସେମିତି ଆସିଛ। ଯେବେ ତୁମ ଆଗ ପରିଚୟ ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ପଛେ କହିବୁ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ତୁମର କେଶବତୀ ମାଲିକାଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଦାସୀ କହିଲା, ଆମ ଘର କେରଳରେ। ଆମେ ବାଜିକର କନ୍ୟା ଦଳ। ଖେଳ କସରତ ଦେଖାଇ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଝିଅ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଆଗେ ପହଲୁ ଶୁଭ ଋତୁ ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଲିକାଣୀକି ଖବର ଦିଏ। ଏହା କହି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ବସିଛି। ରୂପ ଆଲୋକରେ ତ ଭିତରଟା ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି। କେଶଗୁଚ୍ଛା ଫୁଟି ଲୋଟିଛି ମାଟିରେ। ବସିଛି ରୂପସୀ ଶଶୀ ଶୁଭ୍ରା ହାସି, ଦାସୀ ମେଳେ ଖଟ ପରେ, ଚାରୁ କେଶ ଫିଟି ଚୁମ୍ବୁ ଅଛି ମାଟି, ଓଠରୁ ମିଠା ରସରେ।
ଛାୟାର ରୂପ ଯୌବନ ଆଉ କେଶ ରାଶିକୁ ଦେଖି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଏକବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଭଦ୍ରତା ରଖି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଟି ଖନି ବାଜିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଉଠି ଆସିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାସୀକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ରାତି ଛାୟା ସାଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ହେବ ବୁଝି ଆସିବାକୁ କହି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଦାସୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଝି ଆସି କହିଲା, ହଜୁର, ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଏଠାରେ 2 ମାସ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ଖୁସି କରିବେ। କାରଣ ଅବିବାହିତା କୁମାରୀକୁ ଭୋଗ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବିବାହ ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ବିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅମୃତ କରିବ ଗ୍ରହଣ, ଅମେଧରୁ ତଳି ନେବ ଦେଖିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ନିଚ କୂଳ ଜାତିଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଧର୍ମ ନେବ, ସୁଲକ୍ଷଣା ନାରୀ ନେବ କୂଳ ନ ବାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେବି। ଏହା ଭାବି ଜବାବ ଦେଲେ, କାଲି ବିବାହଘର ହେବ। ସତକୁ ସତ ତହିଁ ଆର ଦିନ ବିବାହଘର ହେଲା। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ରୂପସୀକୁ ପାଇ ମହା ଖୁସିରେ ରତି ବିହାର କଲେ। ଏପରି 2 ମାସ ଯିବାରୁ ଛାୟା ବୁଝିପାରିଲା ତା ଗର୍ଭରେ ପିଲା ରହିଲାଣି। ସେଇଠୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା, ଆମର ଯିବା ଦିନ ନିକଟ ହେଲା। ମୋତେ କିଛି ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଦିଅ, ଯୋଉଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ ତୁମେ ମୋତେ ପରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ନହେଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ପରି ମୋ ଦଶା ହେବ ଯେ। ରଜା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ଘେନିଥିବା ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ନାମାର୍କିତ ଅଙ୍କୁରୀୟଟି ଖୋଲି ଛାୟାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ୟାକୁ ରଖ। ୟାକୁ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବି। ଛାୟା କହିଲା, ମୋ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ରହିଲା ପରି ଜଣାଗଲାଣି। ଯଦି ସନ୍ତାନ ହୁଏ ତାକୁ ଏ ସଂକେତ ଦେଇ ପଠେଇବି। ତାକୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ପଢ଼େଇ ବଢ଼େଇବ। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେମାନେ ବିଦରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାୟାର ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ଦେଖିବାକୁ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଛାୟା ତା ନାଁ ରଖିଲା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଅଟି ବଢ଼ି ବଡ଼ ହେଲା। ଚୂଡ଼ାକରଣ ବି ହୋଇଛି। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତର୍କ ହେବାରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା କହିଲା, ଆରେ ଯା, ଅଣ ବାବୁଆଟା, ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ବାଢ଼ୁଛୁ? ଗଲୁ ଦେଖି ତୋ ବାପାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ସେଇଠୁ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଛାୟା ପାଖରେ ଜିଦ୍ କଲା, କହ ମୋ ବାପା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଛାୟା ଦେଖିଲା ଆଉ ପୁଅକୁ ଭୁଲେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମୂଳରୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିବାରୁ ପୁଅ ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହେଲା। କହିଲା, ତୁ ଆଗରୁ କହିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ମା? ମୁଁ ତ କୋଉଦିନ ବାପାକୁ ଡକେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଛାୟା କହିଲା, ତୁ ନିହାତି ଛୋଟ ପିଲାଟି, ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାରୁ କହିଲା, ତୁ ଭାବିଛୁ ତମ କାଳର ପିଲା ପରି ନାହିଁ? ଅବିକା ପିଲା ପରା ମୁଁ, ପାଠଶାଠ ସବୁ ଶିଖୁଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପିଲା ଠକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କାମରେ କେବେଠୁ ପାରି ସାରିଲିଣି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଦେହ ଯାଉଛି। ତୁ ମୋତେ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଛାୟା 1000 ଟଙ୍କା ଓ ସେହି ମୁଦିଟି ଦେବାରୁ ପିଲା ବାହାରିଗଲା। ବିଦେହ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳୁଣୀ ଦହି ନେଇ ବିକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ତା ମଜା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଟେକା ମାରି ତା ଦହି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେଲା। ଦହିଗୁଡ଼ାକ ବହିଯାଇ ତା ଲୁଗା ଦିହ ସବୁଆଡ଼େ ସରସର ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀକି ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ପାଟି କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା, ହଇରେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା, ମୋ ଦହି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଏ କ୍ଷତି ସବୁ କିଏ ଦେବ? ତୋ ବାପା ନା ତୋ ମା ଦେବ?
ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ ଚାପି ଚାପି ହସୁଛି। ତା ହସ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀର ରାଗ ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ତାକୁ ପିତ୍ତଳ ଖଡ଼ୁ ଉଠେଇ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼େଇଲା। ଚାରୁ ସେଇଠୁ କହିଲା, ରହ ରହ, ତୁ ମୋର ଧର୍ମ ମା ହେଲୁ। ଚାଲେ, ତୋତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ଦହି କ୍ଷତିର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ନୂଆ ଲୁଗା କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଚାଲେ ବାପ, ଏଇ ତ ଆଗରେ ବଜାର। ହେଲେ ଗୌରିଆ ତନ୍ତିଠାରୁ କିଣିବୁନି, ସେଟା ବେହିଆଟା। ମୋ ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ଥରେ ପରା ମୋ ଉପରକୁ ପାଣି ପୁଳାଏ ଛାଟି ଦେଇଥିଲା ସେ। ଚାରୁ ହସି ହସି କହିଲା, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହାଠୁ ନବୁ ନେ, ନହେଲେ ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିବୁ। ବୁଢ଼ୀ ରାଜି ହୋଇଯିବାରୁ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ନେଇ କହିଲା, ତୋ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦି କିଣିଦେବି, ଚାଲ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ି ନେବି। ଅବିକା ଝିଅ ବୋହୂ ଏ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହ ମନ ଘାରି ହେଉଛି ପରା। ଗୁରୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ବସେଇ ତାକୁ ଯୋଡ଼ାଏ ମାଙ୍କିଡ଼ି ମଗେଇଦେଲା ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ। ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟର ହାର ଆଣି ଦର ପଚାରିବାରୁ ବଣିଆ କହିଲା 2000। ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ମା, ତୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କିଡ଼ି ପସନ୍ଦ କରୁଥା, ମୁଁ ଏ ହାର ଟିକି ଘରେ ଦେଖେଇ ଆସେ। ବୁଢ଼ୀ ହଉ କହିବାରୁ ସେ ବଣିଆକୁ କହିଲା, ମା ଏଇଠି ମାଙ୍କିଡ଼ି ଦେଖୁଛି, ନିକଟରେ ଆମ ଘର, ମୁଁ ହାର ଟିକି ନାନୀକି ଦେଖେଇ ଆଣେ, ଯଦି ରଖିବ ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି, ନହେଲେ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ବଣିଆ ଆଚ୍ଛା ହଉ କହିବାରୁ ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ହାର ନେଇ ଯେ ଗଲା, ଆଉ ଚାରୁ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ପତା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଏଟା ସେଟା ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଞ୍ଜିର ଲଗା ମଣିପୁରୀ ଝୁମୁକା ଫସାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଡ଼ିକ ନେବି। ବଣିଆ ସେତେବେଳକୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆଲୋ, ତୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଲୋ? ବୁଢ଼ୀ ଚମକି ଉଠି କହିଲା, କୋଉ ପୁଅରେ? ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ଝିଅଟିଏ ବି ଜନ୍ମ କରିନି, ତୁ କହୁଛୁ ପୁଅ? କୋଉ ପୁଅ ବା? ବଣିଆ କହିଲା, ତୋତେ ବସେଇ ରଖି ଯିଏ ହାର ଦେଖେଇବାକୁ ନେଇଗଲା, ସେ ପରା ତୋ ପୁଅ। ବୁଢ଼ୀ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନେଇଥିଲି କି? ସେ ଛତରଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ମୋ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଲୁଗାପଟା ଭେଦେଇ ଦେଲା। ଗାଳି ଦେବି ବୋଲି ବିକଳରେ ମା ଡାକିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିଛି? ତା ଠିକଣା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ପୁଅ କେତେବେଳେ କଲି? ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ବାହାରିଗଲା ଦୋକାନରୁ। ବଣିଆ ଯାଇ ବୁଢ଼ୀକି ଆଚ୍ଛା କରି 2 ଡାଙ୍ଗେ ଚଢ଼େଇ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେଲା। ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚୋରଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାର ଭାବି ରାଜା ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଲା। ରାଜା ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଡକାୟତକୁ ଧରିବାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଷଣା କଲେ। ନାନାଦି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ କହିଲେ, ଯିଏ ଡକାୟତକୁ ଧରିଦେବ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବ। ଏଣେ ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ରାଜାଙ୍କ ମାଲୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମାହାର୍ଦ ଦେଇ ମା କରି ତାରି ଘରେ ବାସ କଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମାଲୁଣୀକି କହିଲା, ମା, ରାଜା ଘରକୁ ତୁ ନିତି ଯାଉଛୁ, ସେଟାକାର ନିତ୍ୟ ଖବର ମୋତେ ଆଣି ଦଉଥିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ମାଲୁଣୀ ରାଜି ହେଲା। ଏଣେ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ଚାରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ବଡ଼ ଡାକୁ, ଏ ଦେଶକୁ ଆସି ଆଗେ ବଣିଆକୁ ଠକେଇଲି, ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ଠକେଇବି, ଶେଷରେ ରାଜା ଅଙ୍ଗରେ ଠେଙ୍ଗା ଚଳେଇ ତେବେ ଛାଡ଼ିବି। ସେ ଲେଖାଟିକି ପଢ଼ି ଲୋକେ ବେହାଲ ହୋଇଗଲେ। ଚାରିଆରେ ହରି ପକେଇଲେ। ରାଜା ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ତାକୁ ଯିଏ ଧରି ଆଣିବ ତାକୁ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ଆଉ ଡକାୟତକୁ ହରି କାଠରେ ବସେଇ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଫାଶୀ ଦେଇ ମାରିବି। ଏହା କହି ସେ ବଢ଼େଇକି ଡକେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହରି କାଠ ତିଆରି କଲେ। 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ବାରିକର ଲୋଭ ହେଲା।
ସିଏ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଜୁର, ମୁଁ ଚୋରକୁ ଧରିଦେବି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ବାରିକ ଜାତି ବଡ଼ ଚାଲାକ, ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବାରିକକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ସେ କଥା ଶୁଣି ଆସି ମାଲୁଣୀ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଦେଲା। ଚାରୁ ବାରିକର ଖବର ନେଉଥାଏ। ରାତିରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଟିଏ ତେଜିଆନ ଦାମୁଡ଼ିଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଚୋରଉଛି। ବାକି ଗୋରୁ ବାହାରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଚାରୁ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ବାରିକ। ଚୋର ଧରିବାର ପାଞ୍ଜ କରି ଗାଈ ଚରାଉଛି। ନହେଲେ କୋଉ ବେହିଆଟା ରାତିରେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତା? ଏହା ଭାବି ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ, ତମ ଗାଈ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପଶିଛି କି? ସେ କହିଲା, ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମ ଗାଈ। ଚାରୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଗାଈ ଚରଉଛ? ବାରିକ ସେଇଠୁ କହିଲା, ଚୁପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୋର ଧରିବାର ଆଳ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆଦୌ ବି କରନା। ଗୁରୁ କହିଲା, ତମେ ଟିକିଏ ତମ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗଣି ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶୀ ଥିବ, ଜାଣିବ ମୋ ଗୋରୁ ଆସି ଗାଈ ପଲରେ ମିଶିଛି। ତମର ଠିକ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଲେଉଟି ଯିବି। ଗାଈଆଳ ବାରିକ କହିଲା, କାଲି ଆସିବ ଯା। ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋରୁକୁ ବାନ୍ଧି ଧରିବି। ଗୁରୁ କହିଲା, ମୁଁ ଧରୁଛି, ବରଂ ଗଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଡାକି ପାରିବି ମୋ ଗୋରୁକୁ। ବାରିକ ବୁଝିଲା, ଗାଈ ନାଁ ଧରି ଯଦି ଏ ଡାକିପାରେ, ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ଚୋର ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାଠୁ ବରଂ ଭଲ ସେ ଗାଈ ଧରୁ, ମୁଁ ଗଣିଦେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଅଳିଆ ଦାମୁଡ଼ିଟାର ଦଉଡ଼ିଟା ଧରି ଚାରୁକୁ ହାତରେ ଦେଲା। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଚାରୁ ବାରିକର ଛତାଟିକୁ ଦାମୁଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଦଉଡ଼ିଟି ଖୋଲିଦେଲା। ବାରିକ ଗୋରୁ ଗଣି ମନା କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଦାମୁଡ଼ିଟାକୁ ଚମକାଇ ଦେବାରୁ ସେ ଦେଲା ଦୌଡ଼ା। ନିଅ ମଜା। ଗୋରୁ ଗୋଠରେ ପଶି ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଛତାଟି ଖୋଲିଯାଇ ମୁଦିଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ବାରିକଟା କାହାକୁ ଅବା ସମ୍ଭାଳିବ? ଅତରଛରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟେକା ଦାମୁଡ଼ି ନାକପୁଡ଼ାକୁ ଫୁଲେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ଚକଟି ଦେଲା ବାରିକକୁ। ଚାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦାମୁଡ଼ି ନେଇ ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ବାରିକ, ତୁ ଚୋର ଧରୁଥା, ମୁଁ ଦାମୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଲି। ତହିଁ ଆରଦିନ ଚୋର ଧରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବାହାରିଲେ। ଏଣେ ଚାରୁ ତ ମାଲୁଣୀଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ହାଲଚାଲ ସବୁ ବୁଝୁଥାଏ। ରାତି ହେବାରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମଜୋଡ଼ ହୋଇ ଚୋର ଧରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଚାରୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଧୂଳି ନେଇ କହିଲା, ଅଜା, ଆସୁ ଆସୁ ତ ରାତି ହୋଇଗଲା, ଆଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଆଈ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ଯୋଉ ଚୋର ଭୟ, ତୁ ଯା ଅଜାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଘରେ ପୂରେଇ ଦେବି ନାହିଁ। ତମେ ଲେଉଟି ନ ଗଲେ ମୁଁ ପିଲାଟା ଏ ମାଘୁଆ ଜାଡ଼ରେ ରହିବି କୋଉଠି? ଅଜା ଡାକ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁ କିଏ କହିଲୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଅଜା ହସେଇଲ ହେ ହସେଇଲ। ଆହେ, ମୁଁ ପରା ମାଧବୀର ମଝିଆ ପୁଅ। ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲି, ଯାହା ତ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ଆଉ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଲ ନା ଅନେଇଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଗୋରା ପୁଅଟି ତ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଝିଅ ମାଧବୀ ନାଁ ଶୁଣି ସେତେବେଳକୁ ସିଏ କହଭରା ହୋଇଗଲେଣି। ମାଧବୀର ନାଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତାରି ପୁଅ ହୋଇଥିବ। ଏହା ଭାବି ତାକୁ ପାଖକୁ ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଲେ, ଏତେ ଦିନକେ ତୋର ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ରେ? ଆଉ ତୋ ମା ବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତତେ ପଠେଇଛି?
ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛି? ଗୁରୁ କହିଲା, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ମନ ହେଲା ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଇଠୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଚୌକିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇ କହିଲେ, ନେଇଯା, ନାତିକି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବୁ। ଚୌକିଆ ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଚାରୁକୁ କହିଲା, ଏ ତୁମ ନାତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହିମା ପଠାଇଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ନାତିକି ଦେଖି ସବୁ ହାଲ ଶୁଣି ନେଇ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲା। ଚାରୁ କହିଲା, ମୁଁ ଅଇଛିକା ଅଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବି। ସେ ଶୋଇବା ଘର ସିନ୍ଦୁକରେ ଯେଉଁ 6 ପେଞ୍ଚେଟିଆ ହାତ କଡ଼ାଟି ରଖିଛନ୍ତି କାଢ଼ିଦେ। ନେଇ ଖାଇଯିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, କେଜାଣି ମୁଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ମଣିଷ, କଡ଼ା ପେଞ୍ଚ କ'ଣ ବୁଝିବି? ବେଶ୍, କହିବାକୁ ଲାଜ ନଥିଲା। ହଉ ନେଇଯା ଚାବି, ସିନ୍ଦୁକ ଫିଟେଇ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତୁ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ। ଏହା କହି ରାଗିକି ବୁଢ଼ୀ ଚାବିକାଠି ଦେବାରୁ ଚାରୁ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବେପାରୀ ଭେଟିଦିଆ ହୀରା ଲଗା ସୁନାହାର ଭରା ହୋଇଛି। ସେଇଠୁ 27,000 ନକ୍ଷତ୍ର ହାର ଯୋଡ଼ାଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ମୋତେ ଅଜା କହିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ଆଈକୁ କହିଲା, ତୁ ଚାକରକୁ ମୋ ସହ ପଠା, ସେ ମୋତେ ଅଜା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ଚାକର ସହିତ କିଛି ବାଟ ଗଲା ଉତ୍ତାରୁ ଚାରୁ ଚାକରକୁ କହିଲା, ତୁ ଆଈ ପାଖକୁ ପଳା, ଆଈ କାଳେ ଡରୁଥିବ, ମୁଁ ଅଜା ପାଖକୁ ଏଇଠୁ ଆପେ ଚାଲିଯିବି। ଏହା କହି ମାଲୁଣୀ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ଚାରୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାତି ଜାଗି ଚୋର ନ ଆସିବାରୁ ଭୋରୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚୋର ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ପଳାଇଛି। କାଲିଠୁ ଆଉ ତାର ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ରାଜା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାକର ଯାଇ ଖବର ଦେଲା, କାଲି ରାତିରେ ନାତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଟୋକାକୁ ପଠେଇଥିଲ, ସେ 2ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହାର ନେଇ ପଳେଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଜଣେ ବାବାଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଚୋର ଧରିଦେବି। ସେ କଥା ମାଲୁଣୀ ଚାକରକୁ କହିବାରୁ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସଜ ହେଇ ରହିଲା। ରାତି ପ୍ରହରକ ବେଳକୁ ସେ ଆସି ବାବାଜୀଙ୍କି ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆସିଲିଣି ତୀର୍ଥ କରି। ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ ରେ? ଗୁରୁ କହିଲା, ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ଚେଲା। 6 ବର୍ଷ ହେଲା ତୀର୍ଥ କରି ଯାଇଥିଲି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ବାବାଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଚୋର ଧରିବାକୁ ବାହାରିଛି, ତୁ କାଲି ଆସିବୁ ଯା। ଚାରୁ କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି, ବେଳ ହେଲେ ଆସିବି। ୟା କହି ଚାଲିଗଲା। ବାବାଜୀ ଭାବିଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲା ନା? ହାୟ ରେ, ଚୋର ମୋର କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱର୍ଗ କଥା 2 ପଦ ନ ଶୁଣି ଫେରାଇ ଦେଲି। ଏମିତି ଭାବି ହୋଇ ବେଳ ହେବାରୁ ଚୋର ଧରିବାକୁ ଚିମୁଟା ଧରି ବାହାରିଲେ ସେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ତାଳଗଛ ମୂଳରେ ଅଳସୁଆ ବଳଦଟିଏ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଚେଲାଟି କହୁଛି, ଉଠ ରେ ବଳଦ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ରାତି ଯେ ଶେଷ ହେଉଛି। ବାବାଜୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଶିଷ୍ୟଟି ଇଏ। ସେଇଠୁ ତାକୁ କାକୁତି କରି କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁ ବାପା, ତୁ ତ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ମୋତେ ଟିକିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠା। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ତ? ବଳଦ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୟ କରି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଥୟ ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ତୁ ତାହେଲେ ଉପାୟ ବତା। ଚାରୁ ସେଇଠୁ ବଳଦ ଲାଞ୍ଜ ବାଳକୁ ବାବାଜୀଙ୍କ କୌପିନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବିଛୁଆତି ଡାଳ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇଟା ଦେବତାଙ୍କର ଗୋରୁ। ଯଦି ବେଳ ବୁଝି ନ ଉଠେ, ଆପଣ ଏଇ ଡାଳରେ 10 ପାହାର ଦେଲେ ସେ ଆପେ ଉଠିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ସେ ଉଡ଼େଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ। କାଲି ଏଇ ବେଳକୁ ଆସି ଆପଣ ଏଇଠି ମୋତେ ଭେଟିବେ।
କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ହଉ କହିବାରୁ ଚାରୁ ତାଙ୍କ ଚିମୁଟା ନେଇ ଦଉଡ଼ିଟା ଫିଟାଇ ଦେଲା। ଟିକିଏ ପରେ କହିଲା, ରାତି ଅଖର ହେଉଛି, ଏଥର ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଚିମୁଟାଟି ନେଇ ପଳେଇଲା। ବାବାଜୀ ବିଛୁଆତି ଡାଳରେ ଯେମିତି ବଳଦକୁ କଷିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ବିଛୁଆତି ଲାଗିଗଲା। ଚମଡ଼ା ପିଣିପିଣି ଡାକିବାରୁ ଆଉ ଅଳସୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ସେ ହରିଣୀ ପରି ମାଇଲା ଚିରା। ଲାଞ୍ଜରେ କୌପିନି ବନ୍ଧା ବାବାଜୀଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପିସାବ ଦିଇଟା ଯାକ ଛୁଟିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ପିଟି ହୋଇ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଚୁନାଚୁର। ଚୌକିଆ ଦେଖି ଖବର ଦେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଅଳସୁଆକୁ ଥମାଇ ତାକୁ ଧରିଲେ। ବାବାଜୀଙ୍କ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଲୋଚାକଚା। ଚୌକିଆ ରାଜାଙ୍କୁ ବାବାଜୀ ମରଣ ଖବରଟା ଜଣାଇଦେଲା। ବାବାଜୀ ମରିବା କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ବାବାଜୀ ମରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିଲେ, ଲୋଭେ ପାପ, ପାପେ ମୃତ୍ୟୁ। ବାବାଜୀ ହୋଇ ସେଟାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋଭ ହେଲା କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ଛାଡ଼, ଆଜି ନିଜେ ମୁଁ ଚୋର ଧରିବାକୁ ଯିବି। କୋଉଠୁ ଗୋଟାଏ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଆସିଛି, ତାକୁ କେହି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅମଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘୋଷଖୋର। ଏହା କହି ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ରାତିକି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ତିନି ଦିଗରୁ ପୋଲିସ ସହରକୁ ଘେରିଦେବ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ତରଫରୁ ଚୋର ଧରିବି। ଯେତେବେଳେ ହୁଇସିଲ ବଜେଇବି ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସି ପୋଲିସ ଏକାଠି ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି କଲେ। ଖବର ଆଣି ମାଲୁଣି ଦେବାରୁ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଜବେଳୁ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ବକଚା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଏପାଖ ସେପାଖ ବୁଲାବୁଲି କରି ରାତି 2 ପ୍ରହର ବେଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଜଣେ ରଜକ ଲୁଗା କାଚୁଛି। ଏତେ ରାତିରେ ଲୁଗା କାଚିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ରାଜା ପଚାରିବାରୁ ରଜକ କହିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଅନେକ ବେଶୀ କଚା ମଜୁରୀ ଦିଏ। ବେଶୀ ରାତି ହେଲେ ତା ଲୁଗା କାଚି ଦେବାକୁ କହେ ଓ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯାଏ। ଦିନରେ ତା ଲୁଗା କାଚି ଶୁଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛି ସେ। ରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଲୋକଟା କେଉଁଠି ରହେ ଜାଣ? ରଜକ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘାଟର ଲୋକ, ବାଟୋଇ ଖବର ନେବି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଠୁ ବୁଝିନେବି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ସେ ଆସିବ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଲମ୍ବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ? ଜୟଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା। ରଜକ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଭାବିଲେ, ସେଇ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚୋର। ନହେଲେ ଦିନରେ ତା ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ମନା କାହିଁକି କରନ୍ତା? କାଳେ କେହି ଲୁଗା ଦେଖି ଚିହ୍ନିଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଫନ୍ଦ। ଚୋର ବୁଦ୍ଧି ତ? ଏହା ଭାବି ରଜକକୁ କହିଲେ, ଆଜି ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖେଇଦେବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବି। ରଜକ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ କେତେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବେ? ସେ ତ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକୁ 5,000 ଦିଏ। ରାଜା ଟିକିଏ ଭାବି କହିଲେ, ଏରେ, ଏଇଟା ଚୋର। ଶୁଣୁନୁ ଦେଶରେ କେମିତି ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ରଜକ ସେଇଠୁ ଅକାବକା ପରି ହୋଇ କହିଲା, ସତେ କି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, କେବେଠୁ ଖବର ଏସବୁ ଉଡ଼ିଲାଣି? ରଜା କହିଲେ, ଆଜି ତୁ ତାକୁ ଧର। ରଜକ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭଳି 3ଟାକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ରଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ରଜକ ଟିକିଏ ଭାବି କହିଲା, ଉପାୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ମୋ ପରି ଏଠାରେ ଲୁଗା କାଚନ୍ତି, ସେ ଆବାଜ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଆସିବ।
ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରି ନେବେ। ଜଣକରୁ 2 ଜଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଜମା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ରାଜା କହିଲେ, ଭଲ କଥା କହୁଛୁ। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଧବାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଯା, ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ନେଇଯା। କାଲି ସକାଳେ ରାଜବାଟିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ରଜକ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ଲୁଗା କାଚିଲେ। ନକଲି ରଜକ ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠୁ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ରାଜା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପକେଟରୁ ହୁଇସିଲ୍ କାଢ଼ି ଯେମିତି ବଜେଇଛି, 3 ଦିଗରୁ ପୋଲିସ ଘେରି ଆସିଲେ ଓ ତାକୁ ରାଜା ଭାବି ସଲାମ କଲେ। ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠୁ ହୁକୁମ ଦେଲା, ସେଇ ଯେ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଲୁଗା କାଚୁଛି ସେଇ ଚୋର, ତାକୁ ଧରି ଆଣ। ପୋଲିସ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଗାରଦରୁ ଘେନି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନକଲି ରାଜା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ସେତେବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ତ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଲୋକ ଲଗେଇ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଠାଇଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁଙ୍କାରି ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଆବେ ତୋର ଘର କୋଉଠି? ଚାରୁ ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲା, ବିଦେହରେ। ଆବେ ତୋ ବାପା ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜୟଚନ୍ଦ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳଉଥାନ୍ତି। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ତା କଥା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠୁ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଯେତିକି ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ସଂକେତ ନାମାଙ୍କିତ ମୁଦିଟି ତାକୁ ଦେଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଶୋଇଗଲା। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଉଠାଇ ତା ଗାଲରେ, ବେକରେ ଆଉ ପିଠିରେ ଟିକେ ଗେଲ କରି ପକେଇଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ରାଜକୀୟ ବିଧିରେ ବିତରକ ଯାଇ ଘେନି ଆଣିଲେ ଛାୟାଦେବୀଙ୍କୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଂହାସନ ଦେଇ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ହେଲେ ସେ ଚୋର ଧରି ଯେଉଁ ହରିକାଠରେ ପକାଇ ମାରିବାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେହି ହରିକାଠଟିକୁ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ବୁଝିଲୁଟିରେ ଅବଲୋକରା? ଏହା କହି ଗୋସେଇଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଏ ଗଳ୍ପଟି ମୁଁ ମୋ ବୋଉଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆମର ତୃତୀୟ ଗପ ଶେଷ ହେଲା।